इंतज़ार वो घड़ी आ गई। चुनाव में किसी से जीत और किसी से हार जाना है और हमने भी आपको पूरे चुनाव का परिणाम बताना है। कांची टीवी देख रहे पूरे संसार दे विच जिथे भी साडे दर्शकगण श्रोतागण रिस्पैक्टेड व्यूअर्स कांची टीवी नूं देख रहे हैं उन्हां सारिआं नूं मनोहर दुग्गल वल्लों जय गुरुदेव जी, जय भीम, जय भगवान वाल्मीकि जी। जिस तरह आप सबनों पता है कि वो सुबह ज़रूर आएगी, सुबह का इंतज़ार कर, वो सुबह ज़रूर आएगी। जिस तरह कि विद्यार्थी सारा साल पढ़ते आ और जाके एग्ज़ाम देंदे आ, इम्तिहान देंदे आ, फिर वो नतीजे का इंतज़ार करते हैं। इसी तरह साडे देश दे विच स्टेटां दे विच जिथे जिथे भी चुनाव हो रहे सी, चोणां हो रही सन, उन्होंने वोट दे के पूरा 5 सालों का वेरवा कढ़ के जो उन्होंने अपने माइंड दे विच कि किस नूं असीं अगे लैके आउणा आ, और उन्होंने 20 फरवरी नूं जिहड़ियां वोटां पाईयां सी और 20 तो ला के 10 मार्च तक जिस तरह एक विद्यार्थी अपने नतीजों का इंतज़ार करता है उसी तरह इंतज़ार किया और अज वो समा आ गया। और जो सत्ता दे जो सियासत के गलियारे हैं उन्होंने विच जो समीकरण देखने को मिल रहे हैं वो आंकड़े जोड़े हैं वो चौंकान देने वाले आंकड़े, अनबिलीवेबल फैक्ट्स जोड़े सानू उन्होंने सत्ता के गलियारिਆਂ तो या सियासत के गलियारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो कॉरीडोर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ फैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं वो एक क्लीन स्वीप आप कह सकते हैं कि एक वोटर जो है वो उसकी ताकत जिहड़ी है उसनूं पता है कि उसकी ताकत की है। हाँ, सही इस्तेमाल करके जो देखा कि सानू ना आ पार्टी चाहिए ना सानू आ पार्टी चाहिए, एक नवा विकल्प लैके आए मोरे। और जिस तरह आप सबनूं पता है कि आम आदमी पार्टी अज जिहड़ी उन्हां दी एक लिमिट सी कि कितनी सीटां 59 या 60 होनी चाहिए, उस तो भी उपर बढ़ के 92 सीटां की जित हासिल कर चुकी है। एक थंपिंग मेजोरिटी लैके इस वेले सत्ता दे विच आ चुकी है। और जो बड़े बड़े दिग्गज सी जिन्हां दी जिंदगी ही सियासत विच लंघ गई, राजनीति विच लंघ गई, जिन्होंने तजर्बा राजनीति का कि एक सैकंड के विच ही दस सकते हैं कि की हो सकता की नहीं हो सकता, अज वो भी हार का सामना करके कर बैठे हैं। सो प्यारे श्रोतियों, जो फैक्ट होंदे हैं, जो सच्चाई होंदी है तो सच्चाई ही होंदी है। आप सबनों पता जिस तरह सवेर तो क्योंकि इंग्लैंड का और इंडिया का टाइम का डिफरेंस 5.5 घंटे का, तो 5.5 घंटे क्योंकि उत्थे तो सवेर तो चल रहे, लेकिन इस वेले जिन्ना भी उत्थे टाइम हैगा इस वेले सारे नतीजे जिहड़े चाहे पंजाब दा नतीजा होवे, चाहे यूपी का हो, चाहे मणिपुर, चाहे गोवा, चाहे उत्तराखंड का नतीजा होवे, सारे नतीजे साडे सामने समीकरण आंकड़ियां दे नाल इस वेले पुख्ता तौर पर सामने आ चुके हैं। क्योंकि पंजाब की सियासत जिहड़ी पिछले 5 साल या उस तो 5 साल या उस तो पहला 10 साल कि एक पार्टी आउंदी सी, अगर उसने अच्छा काम नहीं किया होंदा दूसरा विकल्प होर पार्टी हुंदी सी वो आ जाती सी। लेकिन इस बार जो साडे वोटर्स हैं उन्होंने एक अलग तो एक अपना अलग तो एक समीकरण जो बनया होया सी, एक विकल्प सी वो लैके आंदा कि जो पिछली बार भी आम आदमी पार्टी का काफ़ी जोर सी 2017 दे विच, लेकिन जिस तरह के जो कि सियासत के या मीडिया के जोड़े बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं या जिन्होंने बहुत तजर्बा है, जिस तरह उन्होंने कहा सीगा कि आम आदमी पार्टी पिछले चोणों के विच एक गलती की, उन्होंने वो गलती ये सी कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं ऐलानिया सी। सो उस गलती को सुधारते हुए आम आदमी पार्टी ने इस बार चीफ मिनिस्टर का चेहरा भगवंत सिंह मान, जो कि पहला MP भी हैं और वो लोक सभा दे विच जाके बेधड़क होके निधड़क होके बोलते सन और अपने पंजाब के मुद्दे जाके लोक सभा दे विच चाहे उन्होंने 2 मिनट का टाइम मिलता चाहे 4 मिनट का टाइम मिलता सी, लेकिन वो मुद्दे रखते जरूर सी उत्थे। ते जो ऐतकी आम आदमी पार्टी ने उस गलती को सुधारिया
और जो मॉडल उन्होंने दिल्ली 3 वारी दिल्ली दे विच ओह आम आदमी पार्टी जित्ती आ, 3 वारी उन्होंने उन्होंने जिहड़ी परफॉर्मेंस आ दिल्ली दे विच ओह बेहतर तो बेहतर हुई आ। क्योंकि एक आम आदमी ने जिस तरह से पहला भी जो इस गल करते थे कि वोटर जिहड़े उसनूं वोट देणगे जो सोचणगे कि पंजाब दा मेन मुद्दे की हैं। मेन मुद्दा शिक्षा, रोज़गार ते सेहत भाव हॉस्पिटल्स अच्छे होने चाहिए, स्कूलों की जिहड़ी दशा बहुत सोहनी होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों नूं दरकिनार किया गया सी, उन्होंने प्रायोरिटी दे के जिस तरह अज तो 50 साल पहले जिहड़े सरकारी स्कूल होंदे सी उन्हां दी बहुत वैल्यू हुंदी सी, लेकिन हौली हौली चाहे वो टीचर्स होण चाहे वो कुछ संस्थावां होण जिन्हां ने सरकारी स्कूलों नूं दरकिनार करके प्राइवेट स्कूलों की एक अलग तो ही कल्चर अपना लिया। और वो कल्चर जिहड़ा पूरे देश दे विच इन्ना पनप रहा सी और उस कल्चर नूं दिल्ली दे विच आके आम आदमी पार्टी ने तोड़िया। उही मॉडल का प्रचार करते हुए पंजाब दे विच जो आम आदमी पार्टी के जिहड़े कैंडीडेट सी या उन्होंने हाई कमान जो उन्होंने प्रेजिडेंट हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल जो उन्होंने प्रचार किए या जो होर भगवंत मान ने अपने जिन्ने भी कैंडीडेट्स उन्होंने लैके प्रचार किया। और जिस तरह असी देखते थे कि कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो ऐलाने गए मुख्य मंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी कि शायद एक क्योंकि एक इस तरह का मकाम आया सी कि जे भारत की स्वतंत्रता तो बाद पहली बारी अगर कोई रविदासिया कम्यूनिटी के विचों अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनया सी वो चरणजीत सिंह चन्नी सी। सो कांग्रेस हाई कमान ने सोचा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हाई कमान ने सोचा कि असी चरणजीत सिंह चन्नी नूं अगे लैके आउंदे हां ते हो सकदा साडा यह जिहड़ा मूव आ साडा जिहड़ा यह अगे जो असी वध रहे हैं शायद ये कामयाब हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं होया। तो श्रोमणी अकाली दल प्लस बीजेपी इन्हां दा जो गठजोड़ सीगा उन्हां दी भी जिहड़ी परफॉर्मेंस आ वो भी हाशिए तो थल्ले ही रही आ, कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सके। और एक क्लीन स्वीप जिद्दां उन्हां दा चोण निशान झाड़ू आ उन्होंने बिल्कुल झाड़ू फेर दिता और इस तरह उभर के आया कि 92 सीट्स आउट ऑफ 117 जबकि उन्होंने सिर्फ 59 सीटां चाहिए सी। सो आओ आप समीकरण की गल करते हैं। पहला आम आदमी पार्टी 92 सीटां, कांग्रेस 18 सीटां, श्रोमणी दल अकाल प्लस BSP 4 सीटां ते बीजेपी सिर्फ 2 सीटां और एक अदर्स दे विच एक अदर्स अन्य एक। सो नतीजे साढ़े सामने आ और बाबा बोर्ड कहे जाने वाले एक राजनीतिज्ञ जिसकी भारत की राजनीति दे विच शायद इस तो बड़ा एक्सपीरियंस किसी को नहीं होना, प्रकाश सिंह बादल जो कि 3-4 बारी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब के, अपनी सीट तो वो भी हार गए, लंबी तो खड़े सी वो भी हार गए और उन्होंने बेटे सुखबीर बादल वो भी हार गए और मनप्रीत बादल हार गए और बिक्रम सिंह मजीठिया वो भी हार गए। होर जिद्दां आपां जिस तरह भी गल कर लीए जिहड़े हारन वाले आ चरणजीत सिंह चन्नी जो कि 2 जगह तो खड़े सी, बदौड़ और चमकौर साहब तो। बदौड़ तो पहले ही हार गए, जिहड़े कि बदौड़ तो जिते आ वो एक आम इंसान एक जिस तरह टैलीफोन की कंपनी दे विच एक नौकरी करने वाले और उन्होंने जिस तरह अरविंद केजरीवाल दस रहे कि उन्होंने माता जी जी है वो जाके घर की सफाई कर दिया और उन्होंने पिता जी खेतों में काम करते उन्होंने हराया। और चमकौर साहब तो चरणजीत सिंह चन्नी बहुत ही बुरी तरह हारे हैं। सो प्यारे स्रोतो मैं जरूरी नहीं कि मैं ही कल्ले ने गल करनी है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा जड़ा इस वेले फेर बदल जा एक चेंज आई आ। मैं थोनू भी बेनती करदा कि तुसी भी फोन करके अपने विचार जरूर दिओ जो कि लाइव कॉल जी हैगी वो 0300 770 22
2246। एक बार फिर मैं दस रहा 030077022246। और जो लैंडलाइन नंबर हो आप सब नूं पता है 01215024 सो अपने विचार जरूर दिओ, क्योंकि एक पंजाब दे विच एक इस तरह का जो एक मकाम आया, इस तरह का चेंज आया कि इनू असी कह सकते हैं कि सारे ही पंजाब के लोग जो बदलाव ही चाहते सी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस नूं भी देख लिया, उन्होंने अकाली दल नूं भी देख लिया। बस एक दूसरे ते इल्ज़ाम लगा के या गुटका साहब दियां कसमां खा के या इस तरह के जिन्ने भी जो जिस तरह अकाली दल गौरमेंट जो सी तो उन्होंने ते इल्ज़ाम लगता सी कि नशे नूं इन्होंने बहुत प्रमोट किया। तो जो 2017 के इलैक्शन तो आने से हले तो प्रचार दे विच ही कैप्टन साहब कह रहे थे कि असी नशे नूं बंद करके असी जो बेअदबी भी हुई है गुरु ग्रंथ साहब की उत्ते भी असी पूरा असी पहरा देवांगे। और जिहड़े मुजरिम है उन्होंने गुटका साहब फड़ के कसमां खाधियां सी। लेकिन 4.5 साल बीतण तो बाद भी जो कोई काम नहीं होया तो फिर कांग्रेस हाईकमान जिस तरह नवजोत सिंह सिद्धू नूं कांग्रेस का प्रेजिडेंट पंजाब का लगाया गया, लेकिन वो इन्नी फेर बदल इन्नी ज़्यादा उथल पुथल हुई कांग्रेस के विच कि मेरे ख्याल उहदा ही खमियाजा अज कांग्रेस नूं भुगतना पिया। लेकिन इलैक्शन जिहड़े हुंदे आ हारे भी जाते हैं जिते भी जाते हैं। जिहड़ियां पार्टियां हारियां आ उन्होंने हौसला नहीं छड्डना चाहिए, उन्होंने अपनियां गलतियां नूं सुधार के जनता दे विच लोकां दे विच विचर के ग्राउंड ते ज़मीनी पद्धर ते काम करना पवेगा, जिस तरह आम आदमी पार्टी कर रही है और करेगी। जिस तरह उन्होंने जिहड़े दावे है इस वेले कि जिस तरह पहली जिहड़ी अपीयरेंस हुई आ भगवंत सिंह मान जो कि आने वाले चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, और वो अपने घरों ही जो उन्होंने बालकोनी है उस तो उन्होंने जो गलबात की सिर्फ उन्होंने यही कहा कि असी पंजाब के लोगों का मैं सत्कार मान करदा हाँ, और जिस तरह पंजाब के लोगों ने साथ दिता मैं बहुत धन्नवादी हाँ। और तुसी तो झाड़ू फेर दिता तो लेकिन हुण असी हाले साडा काम जिहड़ा है वो बाकी आ। तुसी 1 महीने तो बाद ही चेंजिस जिहड़ियां वो दिखणियां शुरू कर देवोगे। और नाल उन्होंने एक बहुत होर वड्डी गल कही आ कि जिहड़े राज भवन हैं या जिहड़े विधान सभावां हैं जां जिहड़े चीफ मिनिस्टर के घर हैं उत्थे 2 ही फोटो लग्या करनियां, एक भगत सिंह दी शहीद आज़म सरदार भगत सिंह जी और दूसरे युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहब BR अंबेडकर जी की दोनों फोटो लग्या करनी। ये अपने आप एक बहुत बड़ा बयान है जिसनों वैसे ही नहीं इस बयान का जोड़ा वजन बहुत ज़्यादा है। सो आओ आप अगे चलते हैं। जोड़े हारन वाले जिस प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, चरणजीत सिंह चन्नी जो चमकौर साहब तो बहुत ही मार्जन के नाल हारे, जबकि बदौड़ तो चलो मान सकते हैं कि क्योंकि 2 सीटां तो खड़े हो गए, लेकिन चमकौर साहब तो लगातार पहले 2 बारी जितते आए हैं। तो इस बारी 68,000 तो भी ज़्यादा जिहड़ियां वोटां उस तो हारे हैं। सुखबीर बादल जी जलालाबाद तो हार गए। जसवीर सिंह जी गढ़ी जिहड़े कि BSP के प्रधान हैं, पंजाब के सूबा प्रधान हैं, फगवाड़े तो वो हार गए हैं। और फगवाड़े तो बलविंदर धालीवाल जिहड़े कि आम आदमी पार्टी के कैंਡੀਡੇਟ वो जित के सामने आए हैं। और जसवीर सिंह गढ़ी जी हार गए। नवजोत सिंह सिद्धू तो विक्रम मजीठिया अमृतसर दे विचों पूर्वी अमृतसर तो सीगे और दोनों ही हार गए। और उत्थों जो जित के आई हैं वो साडे अमरजोत इस तरह का कोई उन्होंने नाम आ, और वो देखो उन्होंने दोनों नूं हरा के अगे आउंदे आउंदे पढ़ांगे की नाम हैगा उन्होंने वो अगे जित के। और नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम मजीठिया बहुत बुरी तरह हारे। और उस तो बाद आ जाओ तुसी OP सोनी कांग्रेस दे विच डिप्टी चीफ मिनिस्टर सी चन्नी साहब की गौरमेंट दे विच, वो भी हार गए। और कैप्टन साहब जिस तरह प्रकाश सिंह बादल बाबा बोड़ किया जाता है, इसी तरह कैप्टन साहब हैं कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और बहुत इन्होंने काम किए हैं। जिस तरह राजनीति के बहुत तजर्बा कहा जाता है, पटियाला तो वो भी हार गए हैं। और मनोरंजन कालिया जी जलंधर तो हार गए हैं, BJP की कैंडिडेट सन।
ਔਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹਾਰ ਗਏ ਜੀ, ਪੱਠਲ ਜੀ ਹਾਰ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਦਿੱਗਜ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਔਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਔਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਔਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 68,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਰਿਹਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਹਾਕੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਔਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। 2 BJP ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ 2। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੇਹੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਜੋ BJP ਦੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁਣੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਜੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਸੋ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਵੀ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਝਾੜੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 60 ਜਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੀਕਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਦਲ ਰਹੇ, ਅੰਕੜੇ ਬਦਲ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਖਤਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ 60 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ, 1 ਜਾਂ 2 ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 16 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਦੁਆਬਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ, 1 ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, 1 ਹੈਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਲੱਸ BSP। ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ, 3 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਬਠਿੰਡਾ 5 ਸੀਟਾਂ, 5 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, 3 ਕਾਂਗਰਸ, 1 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ BSP। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਆਪ ਨੂੰ, 1 BJP ਨੂੰ, 1 ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ 5 ਆਪ ਨੂੰ, 4 ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਈਆਂ, 1 ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ 13 ਸੀਟਾਂ, 14 ਸੀਟਾਂ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, 13 ਸੀਟਾਂ ਆਪ ਔਰ 1 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਲੱਸ BSP। ਔਰ ਮਨਸਾ 3 ਸੀਟਾਂ, 3 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਮੋਗਾ 4 ਸੀਟਾਂ, 4 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਮੋਹਾਲੀ 2 ਸੀਟਾਂ, 2 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਮੁਕਤਸਰ 4 ਸੀਟਾਂ, 3 ਆਪ, 1 ਕਾਂਗਰਸ। ਔਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 2 ਸੀਟਾਂ ਜੀ, 2 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਔਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 2 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ,
प्लस BSP और एक आप, 3 सीटां नवां शहर, और जबकि शहीद भगत सिंह नगर जिहड़ा है जिन्होंने असीं नवां शहर या शहीद भगत सिंह, तीन सीटां, 2 श्रोमणी अकाली दल प्लस BSP और एक आम आदमी पार्टी। और पठानकोट एक आम आदमी पार्टी और एक BJP, जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया सीगा BJP तो अश्विनी शर्मा जिते हैं उत्थों। और पटियाला कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो शहर है, महाराजा पटियाला, उत्थे दे रहण वाले, और वो आप तक बुरी तरह हारे ही आ, लेकिन पटियाले दे विच 9 सीटां आ, 9 ਦੀਆਂ 9 ही आम आदमी पार्टी नूं गईयां हन। रूपनगर 3 सीटां आ, 3 ही आम आदमी पार्टी नूं गईयां। और संगरूर 5 सीटां आ, 5 आम आदमी पार्टी नूं गईयां जी। तरनतार 5 सीटां, 5 आम आदमी पार्टी। जिस तरह असीं दस रहे हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ये मैं बनाया कि किस तरह किहड़ी डिस्ट्रिक्ट किहड़ी किन्नियां सीटां मिलियां, तो अखीर ते जिहड़ी निकल के आउंदी है गलबात ये आउंदी है कि आम आदमी पार्टी 92 सीटां, जबकि इन्हां दियां पहलां किन्नियां सीटां सी, 20 सीटां सी, ते 72 सीटां दे विच इजाफा होया, बढ़ोतरी हुई। मतलब कांग्रेस 18 सीटां, कांग्रेस का मतलब इंडियन नैशनल कांग्रेस 18 सीटां, पर इन्हां दियां 59 कटियां ऐतकी। 59 का मतलब आ 72 सीटां सी इन्हां दियां। और श्रोमणी अकाली दल प्लस BSP 4 सीटां। अगर असीं श्रोमणी अकाली दल कल्ला कहिए तो 11 सीटां का नुकसान होया, जबकि पहले इन्हां दियां 15 सी। और BJP 2 आ, 1 सीट का नुकसान होया, जबकि इन्हां दियां पहलां 3 सीटां सी, इस बार सिर्फ 2 मिलियां। और अदर्स दे विच पहलां 2 सीटां सी, इस वेले सिर्फ 1 ही है। सो इस तरह असीं देखदे पंजाब का जो समीकरण है, जो पंजाब के जो आंकड़े हैं सानू की दर्शा रहे हैं, क्योंकि जो इस वेले जो असलीयत है, जो रियलिटी है, पैरामाउंट रियलिटी है, वो ये है कि आम आदमी पार्टी हैज़ कम इन टू पावर एंड सरदार भगवंत सिंह मान विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। और what he is going to promise, he's giving his statements that how he will change the conditions of पंजाब। और उन्होंने कहा कि सब तो पहला मैं एजुकेशन जी है उसनों ठीक करूँगा, बच्चों के हत्थ में जोड़े टीके के शीशे टीके फड़े हुए जो सरिंजा फड़ियाँ आ वो हटा के टिफन फड़ाऊँगा, या उन्होंने हत्थ में किताबां फड़ाऊँगा कि वो स्कूल जाणगे। अगर वो उस एज में नहीं है तो उन्होंने टिफन फड़ाऊँगा, फैक्ट्रियां दे विच काम करनगे और घर आके रोटी खाणगे। बाकी एजुकेशन के मामले दे विच जिस तरह उन्हों का मॉडल दिल्ली दे विच आ, वो इस तरह कह रहे हैं कि असी उही मॉडल जिहड़ा इत्थे लियावांगे, उस मॉडल नूं लागू करांगे जिहड़ा मॉडल अमेरिका दे जिहड़े बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आ वो देख के जाते हैं कि किस तरह का है। मुहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, जिहड़े सेहत किस तरह, जो फ्री एजुकेशन, फ्री मैडिकल एड एंड एम्प्लॉयमेंट, यही 3 चीज़ां तो मुੱਢਲੀਆਂ ਹਨ। क्योंकि असीं जो भी गल करते सी, कदी भी जो कोई किसी गौरमेंट की गल आउंदी है या किसी सरकार की गल आउंदी है, उहदा यही मतलब हुंदा है कि 3 चीज़ां मुहैया करा देना हो। क्योंकि जिहड़े अमीर लोग हैं, जिहड़े धनी लोग हैं, उन्होंने तो अपना इंतजाम कर ही लेना है। जिहड़े गरीब लोग आ उन्होंने असीं समाज की मुख्य धारा दे विच किद्दां लिया सकते हैं। वो सिर्फ 3 चीज़ां ही हैं, फ्री एजुकेशन, फ्री मैडिकल एड और एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की ये नहीं कि तुसी किसी नूं उन्हां दी योग्यता के हिसाब नाल उन्हां दे जिहड़े मौके जिहड़े उन्हां नूं अवसर प्रदान किए जाण, ताकि फिर उत्थे कोई हेरा फेरी ना होवे, किसी नूं रिश्वत दे के या जान पहचान करके नौकरी ना दी जाए। एम्प्लॉयमेंट ऑनेस्ट एम्प्लॉयमेंट तो वही हुंदी है कि एक योग्यता के हिसाब नाल जिहड़ा किसी नूं जो भी उहदे योग्यता के हिसाब नाल उहदी नौकरी जिहड़ी दित्ती जाए। सो ये अदारे उन्होंने कहा कि असी पैदा करांगे और असी अगे पंजाब नूं पेरिस नहीं, लंडन नहीं, कनेडा अमेरिका नहीं, असी पंजाब नूं पंजाब बनावांगे। सो अपने आप दे विच एक बहुत अच्छी गल है। सो जिस तरह असी
ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 111 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 111 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ 111 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਸਰਵ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਰਾਊਂਡ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 111 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜੋ ਵੀ ਐਨੀਬੋਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਗੱਪਾ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਣ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿ ਸ਼ੂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ 20 ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਜੀ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, 2 ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੇ, ਦੋਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਵਾਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕੜਾ ਇਹ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ? ਭੈਣ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਚਰਨਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਬਿਲਨਹਾਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਰਨਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਬਿਲਨਹਾਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੈ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬੁੜੀਆਂ ਪੈਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਗੱਪੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤੀ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਇਆ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੱਕਰੀ ਚੋਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਖਣ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਆਖਾ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਉਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌਰੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਾਸਟ ਭੂਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੀਤ ਗਿਆ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੀ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਢਹਿ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਲੋ
पार्टी भावें हार जाए लेकिन चन्नी साहब जरूर जितणगे, क्योंकि 2 जगह तो खड़े आ। चमकौर साहब तो पहला भी 2 बारी जित के आया हो, लेकिन इस तरह नहीं होया। जो वोटर है उन्होंने उन्होंने अगेंस्ट वर्डिक्ट दिता और आम आदमी पार्टी जी अज जित के आई है। और उन्होंने जो इस वेले असी ये कह सकते हैं कि जो असलीयत है, जो आंकड़े आ, जो फैक्ट हैं, जो गलियारियां दे विचों सानूं दिख रहे हैं, जो टीवी चैनलों तो सानूं दिख रहे हैं, वो यही हैं कि आम आदमी पार्टी 92 सीटां लैके पावर विच आ चुकी है और सरदार भगवंत सिंह जी मान वो अगले चीफ मिनिस्टर होणगे। और बाकी उन्होंने एक होर गल कही है कि जिहड़ी मैं सौं चुकना जिहड़ा सैरीमनी आ, ये मैं राज भवन दे विच नहीं करूँगा। मैं ये खटकल कलां जिहड़ा कि शहीद आज़म सरदार भगत सिंह जी का पिंड आ उत्थे करांगा। हुण ये अपने आप दे विच तां बहुत अच्छी ठीक चीज़ लग रही है, ठीक गल लग रही है, बड़े उच्च विचारां दी लग रही है। लेकिन हुण प्रोटोकॉल के सामने कि वो कर सकते या नहीं कर सकते, ये बाकी बाद दीयां गल्लां हैगियां। लेकिन उन्हां दा बयान ये आ कि वो जो सौं चुकना जो सैरीमनी आ वो खटकल कलां करनगे और जो फोटो जी आ राज भवन दे विच वो सरदार भगत सिंह शहीद आज़म और युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की ही लगेगी, किसी मुख्य मंत्री की फोटो उत्थे नहीं लगेगी। चलो उन्होंने एक कल्चर जिहड़ा एक कल्चर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हालांकि चन्नी साहब ने भी इस कल्चर नूं चेंज करने की कोशिश की है कि एक चीफ मिनिस्टर, एक आम आदमी चीफ मिनिस्टर नहीं मिल सकता सी। पिछे पुलिस अगे लगी है, अगर जा रहा है काफिला तो पिछे बेचारा देख ही सकता है। लेकिन चन्नी साहब ने इन्हूं चेंज करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने को टाइम बहुत घट से 111 दिन, और 111 दिन के भी वो हर जगह हर आम आदमी नूं मिले और हरेक दे नाल उन्होंने जो वार्तालाप करके सुख दुख किया या जड़े भी उन्होंने काम किए। लेकिन एज फार एज पार्टीज़ कंसर्नड लोगों ने नहीं चाहा कि कांग्रेस को असी दोबारा ले आइए, इस करके। और खुद चन्नी साहब अपनी दोनों सीटों तो उन्होंने हार हुई है। हाँ, अगर वो दोनों जस चमकौर साहब तो अनबिलीवेबल लगता है कि इन्नी मार्जिन के नाल हारना, 38,000 वोटां तो भी ज़्यादा मार्जिन तो हारिया हो। और विदाउट तो चलो उधर खड़े हुए थे, लेकिन चमकौर साहब तो उन्होंने अपना से और उत्थे विचरते सी और उत्थों हमेशा जित के आते थे। चलो पास्ट इज़ डेड नो, जो अगली जो साडे को रियलिटी आ, मैं रियलिटी नहीं पैरामाउंट रियलिटी कहूँगा, वो ये आ कि आम आदमी पार्टी जी है कि 92 सीटां और कांग्रेस 18 सीटां, श्रोमणी अकाली दल प्लस BSP 4 सीटां और BJP मतलब भारतीय जनता पार्टी 2 सीटां, अदर्स भाव अन्य 1। सो सारिया सीटां सारे रिजल्ट आ चुके हैं और ये जिहड़ी कि गौरमेंट आ वो जल्दी तो जल्दी बन जा रही है। बाकी जिहड़े होर टोटल 5 स्टेटां दे विच इलैक्शन सी, ये आपां जिहड़ा जिक्र कर रहे सी ये पंजाब दा सीगा। पंजाब दी क्योंकि पंजाब साडा अपना, साडा मिट्टी, साडा जन्म, साडी ओह धरती साडी पंजाब दी, इस करके सानू पंजाब दे बारे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उत्थे भी इलैक्शन सी ते साडे दिल जान जिहड़ा वो पंजाब दे विच ही वसदा है। ते डिस्ट्रिक्ट दे हिसाब नाल भी आप नूं दस दित्ता है। ये सिर्फ कपूरथला जिहड़ा है, कपूरथला दे विच कांग्रेस की परफॉर्मेंस जी अच्छी रही है। उत्थे 4 सीटां सीगियां, एक अन्या सीगा वो जित्तिया और एक 3 कांग्रेस नूं मिलियां। उत्थे कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और जलंधर विच भी नॉट बैड, 4 आम आदमी 5, लेकिन 4 सीटां कांग्रेस नूं मिलियां, ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी जो जिस तरह मालवे दे विचों जो कि बहुत बुरी तरह सफाई हुई है, उत्थे तो अगर 5 सीटां आप, 4 सीटां आप आम आदमी पार्टी, माझे दे विचों भी 16 के करीब लै गए और दुआबा दे विचों थोड़ा जिहा घट गया, लेकिन एब्सोल्यूटली थंपिंग मेजोरिटी जिहड़ी है कि वो आम आदमी पार्टी नूं मिली है। और जो पंजाब दे वोटर्स आ उन्होंने एक नवा विकल्प जिहड़ा सीगा उन्होंने अगे लिया कि देखिए कि कांग्रेस
ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਤਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਆ। ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੱਟ ਕੇ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ 403 ਸੀਟਾਂ, 403 ਸੀਟਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ। ਮਨੀਪੁਰ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਫਾਲ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ 7 ਸਿਸਟਰਸ ਆ ਨਾ, ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਮਨੀਪੁਰ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 403 ਸੀਟਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੰਪੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। 268 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ 55 ਕੱਟੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 268 ਸੀਟਾਂ। ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 130 ਸੀਟਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 78 ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ 130 ਸੀਟਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ 19 ਸੀਟਾਂ ਸੀ, 19 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 1 ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਆ, ਔਰ 18 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ SP ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ BSP ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ 5 ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਬੈਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਔਰ UP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ। ਔਰ UP ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮਕਾਮ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 5 ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ, ਔਰ ਅਦਰਸ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਦਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੀ, ਐਤਕੀ 1 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਟੋਟਲ ਸਮੀਕਰਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ BJP 268 उत्तर प्रदेश कर रहे हैं चुनाव 2022, BJP 268, समाजवादी पार्टी 130, BSP 1, कांग्रेस 2, अदर्स 2। सो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर वही योगी आदित्यनाथ। तो अज वो इन्ने
ਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਜੈ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੈ ਭੋਲੇਨਾਥ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਵਕਤ ਹੀ ਹੈ ਸੁਨਮਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਲੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਜਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਿੱਤਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਓਕੇ ਵਿਚ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਆਸਪੈਕਟ ਵਿਚ ਵੇਅਰ ਆਈ ਲੋਸਟ, ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਰੂਟ ਕਾਜ਼, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਦੈਟ ਆਈ ਕੁਡਨਟ ਪਰਫਾਰਮ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੋਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਆ ਨਾ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਜੋ BSP ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ BSP ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਂਜ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ BJP ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ BJP ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ BJP 48 ਸੀਟਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ 18 ਸੀਟਾਂ, ਅਦਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 4, ਟੋਟਲ 70 ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ BJP ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਈਏ। BJP 48 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 39 ਸੀਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰੀ 18 ਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਫੋਰਮ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, 7 ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਦਰਸ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2 ਸੀਗੇ, ਐਤਕੀ 4 ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਦਾ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਫੋਰਮ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾ ਉਹ BJP ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਅਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਲੋ 18 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ 48 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 18 ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜੋ BJP ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬੱਸ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ 3 ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ 3 ਅਤੇ ਇੱਧਰ 67, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 48 ਜਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਆ ਅਤੇ 18 ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ 19 ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਗੋਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ BJP ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 12 ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ 12 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਤਕੀ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ BJP 20 ਸੀਟਾਂ ਐਤਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ 7 ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ TMC ਮਤਲਬ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈ TMC, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਤਕੀ 2 ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੀ, ਐਤਕੀ 1 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਖੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਐਤਕੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ। ਅਦਰਸ 4
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਅਦਰਸ 4 ਜਿੱਤੀਆਂ। ਮਨੀਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਾਰ ਈਸਟ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆ ਮਨੀਪੁਰ, ਜਿਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਫਾਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ 60 ਸੀਟਾਂ, 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਗਏ, ਸਿਰਫ 5 ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, 5, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 23 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਸੋ 23 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30 ਅਤੇ 9 ਦਾ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 9 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਅਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਦਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ 14 ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ 25 ਹੈ, ਮਤਲਬ 11 ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ 11 ਸੀ, ਐਤਕੀ 25 ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 14 ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਅਦਰਸ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮੀਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 92, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ 18 ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP 4, BJP 2, ਅਦਰਸ 1 ਅਤੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਥੰਪਿੰਗ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਟੋਟਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਔਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ BJP ਥੰਪਿੰਗ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਆ 268 ਸੀਟਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੀ ਆ, 130 ਮੈਂਬਰ SP ਮਤਲਬ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਅੱਛੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇੱਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਫਿਰ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ 18 ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 BJP ਆ, 12 ਕਾਂਗਰਸ ਆ, 2 ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਅਤੇ 2 ਆਪ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 20 ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 20 ਅਲੱਗ ਵਾ। ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਅਦਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ 20 ਉਹ ਬਣਦੇ, ਤਾਂ 20 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਦਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, 30 ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ ਅਤੇ 30 ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 59 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਜਿੱਤੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਆਪ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ। ਔਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਵੋਟਰਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਧ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਜਾਣ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਜਨ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਚੰਨੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇਗੀ,
पर इस मार्जिन ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਡਜ਼ਨਟ ਰੀਲੀ ਮੈਟਰ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 12-13 ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ प्राथमिकता दिओ। और जो कल्चर एक नवा ही चलिया है कि प्राइवेट स्कूल खुल के इन्नी लख फीस, इन्नी फीस, और माँ पे नूं बुला के माँ पे का टेस्ट। अरे यार, जिन्हों के माँ पे पढ़े नहीं है, वो इसका मतलब वो तक पढ़ा ही नहीं सकते, फिर वो टेस्ट वो कर देंगे तो बेचारे खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, उन्होंने तुसीं की टेस्ट लै रहे हो। इदां दा जिहड़ा कल्चर आ, मैनूं लगदा आम आदमी पार्टी इस कल्चर नूं हटाएगी और असीं होप फॉर द बेस्ट असीं सोच के चलांगे। सो प्यारे श्रोतिओ, जो रियलिटी यही आ कि आम आदमी पार्टी इस वेले पावर में आ। और ਜਿਹੜੇ भी कांची टीवी में देख रहे, अगर कुछ मैं गलत कह गया होवां तो माफ़ करना, क्योंकि कई बारी ना चाहते हुए कोई वर्ड निकल जाता है। तो सो जो कांची टीवी देख रहे सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जिन्हें बीबिया ने फ़ोन किया उन्होंने भी असीं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो अपना ख्याल रखना जी, और अपनी साफ सफाई रख के सेहतमंद भी हेल्दी। शाम को फिर मिलते हैं 8 ਤੋਂ 9 एक नवा प्रोग्राम लैके। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, जय भीम, जय भारत, जय भगवान वाल्मीकि जी। अपना ख्याल रखना जी।